Praise Lord. Okay, we'll start with the word of prayer. ప్రార్థన చేసి ప్రారంభించుకుందాం. Let us pray. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. మహోన్నతుడా, పరిశుద్ధుడా, గొప్ప దేవ, నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు యేసయ్యా. రాజా, ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు మీ నామంలో ఏకమై ఉన్నారో తండ్రి, అక్కడ మీరు నివసించి ఉన్నందుకు వందనాలు. లార్డ్ జీసస్, ఐ బిలీవ్ where 2 or 3 are gathered in your name, Lord, you are in our midst, oh Father God, and where there is your presence, Lord Jesus Christ, the word says that there is no lack, my Father Lord. రాజా, ఎక్కడైతే మీ ప్రసన్నత ఉందో తండ్రి, అక్కడ లేమి లేదు అని వాగ్దానం సెలవిస్తుంది తండ్రి. అవునయ్యా, వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ప్రభువా యేసయ్యా. అయ్యా, మా జీవితాల్లో ప్రభువా ఏ ఒక్క విషయానికి తండ్రి, ప్రతి ఒక్క విషయానికి యేసయ్యా మీ మీద ఆధారపడడము నేర్చుకోవాలి ప్రభువా మేము. లార్డ్, వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు డిపెండ్ ఆన్ యూ for everything, my Father Lord Jesus Christ. Our life is not independent, Lord. We are dependent on Jesus Christ, my Father Lord. Yes, Lord Jesus. అవును యేసయ్య, మేము మీపై ఆధారపడడము మేము నేర్చుకోవాలా తండ్రి. ఎస్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఎస్ లార్డ్, హెల్ప్ అస్ లార్డ్ టు డిపెండ్ ఆన్ యూ, మై ఫాదర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ లార్డ్. ఆయా పిల్లల్ని ఇప్పుడు చదివించడంలో ప్రభా మేము మీపై డిపెండ్ అవ్వాలి యేసయ్య. అవును ప్రభా, ఇంట్లో ఎవరన్నా మారాలా, రక్షణ పొందుకోవాలంటే ప్రభా దానికి మేము వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం కాదు తండ్రి, మేము మీపై ఆధారపడాలి యేసయ్య. ఎస్ లార్డ్, వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లార్డ్, వాట్ ఎవర్ ద బిబ్లికల్ things we are expecting in our life, Lord Jesus Christ, I pray that you will bring changes in our lives, oh Father God, in our career and in our future, my Father Lord. You will bring changes, my Father Lord. We shall depend on you, my Father Lord Jesus Christ, from today. Lord, we were depending on our family members, on our salaries, my Father Lord Jesus Christ, on everything, Lord, we were dependent, my Father Lord. We were limited, my Father Lord. Our minds were limited, my Father Lord. అయ్యా, మా తలంపులు లిమిట్ అయిపోయినాయి తండ్రి. అయ్యా, మా ఆశీర్వాదాలు లిమిట్ అయిపోయినాయి యేసయ్య. మా ఆరోగ్యం లిమిట్ అయిపోయింది యేసయ్య. ఇంతవరకే నేను ఇకపై నేను స్వస్థత పొందుకోను అని చాలామంది అనుకుని ఉండొచ్చు తండ్రి. అయ్యా, మీ యొక్క హస్తము గొప్పది తండ్రి, మీ యొక్క స్వస్థత గొప్పది తండ్రి. లార్డ్, యువర్ హీలింగ్ ఇస్ గ్రేట్ and your help is great, my Father Lord. Lord, Bible says that your hands are not shortened, that you will not help us, my Father Lord. అయ్యా, మీ యొక్క హస్తము మాకు సహాయపడనంత చిన్నదిగా కాలేదు అని వాగ్దానం సెలవిస్తుందయ్యా. అవునయ్యా, మీ యొక్క హస్తము ప్రతి కుటుంబంపై దిగి రావాలని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. అయ్యా, ఈరోజు సర్వీస్ తర్వాత తండ్రి, ఆఫ్టర్ టుడేస్ వర్డ్, మై ఫాదర్ లార్డ్ జీసస్, లెట్ యువర్ హ్యాండ్స్ కమ్ అప్ ఆన్ యువర్ చిల్డ్రన్ లార్డ్. లెట్ అవర్ లైఫ్స్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నాజరేత్. ఎస్ లార్డ్, మోర్ దెన్ మనీ, మోర్ దెన్ హెల్త్, లార్డ్ జీసస్, దెర్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నీడెడ్, లార్డ్, వేర్ వీ గెట్ కనెక్టెడ్ టు యూ కంప్లీట్లీ, my Father Lord Jesus. Yes Lord, the spiritual pride, the anger, the jealous, the small things which will not take us to you, my Father Lord. Yes Lord, we break all those things, we overcome all those things, Lord, and we fall under your feet, oh Father God Jesus. We fall under your feet, my Father Lord Jesus Christ. Yes Lord, we fall under your feet, my Father Lord. From today, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, we pray and we declare, Lord Jesus, our church will be active and we will be totally dependent on you, completely dependent on you, my Father Lord Jesus Christ. Yes Lord, for each and everything we will teach our children to depend on you, my Father Lord, to walk with you, my Father Lord. Yes Lord Jesus Christ, for you are gracious unto us, Lord. Your wisdom, your knowledge and your understanding shall dwell in us, my Father Lord, and your Holy Spirit will lead us, will enable us, my Father Lord, all the days of our life, my Father Lord. You will turn our sorrows into joy, you will turn our mourning into dancing, oh Father God. The days are very near, Lord. We praise you and we thank you for that, Lord. అవును యేసయ్య, మా యొక్క ఆనందపు రోజులు ప్రభువా, అవును ప్రభా, మా యొక్క విజయపు రోజులు ప్రభువా అతి దగ్గరలో ఉన్నందుకు వందనాలు తండ్రి. ఎస్ లార్డ్, the days of victory are very close, my Father Lord, are very close, my Father Lord. We are believing, Lord, and we are receiving it, Father. We give you all glory, all honor and all praise, of Father God. In Jesus Christ almighty name we seal this prayer. Amen, amen, amen. Thank you Jesus, thank you Father Lord. Okay, right. I was reading book of Genesis, ఆదికాండము నేను చదువుతున్నాను అనమాట. అక్కడ కెయిన్ విషయము నేను చదువుతున్నా. I was meditating about Cain. When Abel killed Cain,
ఓకే, ఏబుల్ కైనుని చంపేసిన తర్వాత ఆ సీన్ చదువుతున్నా అనమాట. దేవుడు వచ్చి అడుగుతాడు, కైను ఎక్కడ నీ తమ్ముడు అంటే, నాకేం తెలుసు అని పొగరుతో జవాబు ఇస్తాడు. హీ విల్ గివ్ ఎన్ యాటిట్యూడ్ ఆన్సర్ టువర్డ్స్ గాడ్. దేవునికి యాటిట్యూడ్ చూపిస్తాడు. దాని తర్వాత చూపించిన తర్వాత చాలా అందంగా ఉంటుంది. బైబిల్ ఏమంటుందంటే, ఆఫ్టర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హీ మర్డర్డ్, హీ కేమ్ టు నో. మర్డర్ చేసిన తర్వాత దేవుడు కోపంలో శపిస్తూనే ఉన్నాడు. ఓకే, గాడ్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ కర్సింగ్ Cain. బట్ యు నో వాట్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ ద కర్స్? Cain ఈస్ టెల్లింగ్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్, ఐఎమ్ సారీ, ఐ కెనాట్ టేక్ ద కర్స్ అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. నేను ఈ శాపాన్ని తీసుకోలేను అన్ని విన్నాడు దేవుడు ఆ పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు శపిస్తున్నాడు. కితైపోతుంది, నువ్వు అసలు మర్డర్ చేసినావు, ఆయన రక్తం ఏడుస్తున్నది. అదంతా డైలాగ్ అన్నీ విన్న తర్వాత, కాదు నువ్వు చెప్పిస్తున్నావు బాగానే ఉంది, కానీ ఇంత శాపం నా వల్లగా తీసుకోవడం. He gave an attitude answer telling that I cannot take such a big curse in my life. I cannot take it అంటున్నాడు. Amen. He's clearly telling that he cannot take the curse upon his life. He cannot take the pain what he is going through. See, sometimes we should know to break the pain also. హల్లెలూయా. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? యాక్టివ్గా ఉండాలా, వింటున్నట్టు నాకు కూడా తెలియాలా, మీ కమెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, యా. సో కొన్నిసార్లు సైతానుడు అలౌ చేసిండని, దేవుడే అలౌ చేసిండని మనము కొన్ని బ్రేక్ చేసుకోవడం కూడా మనం అక్కడ నేర్చుకోవాలి. ఒకసారి ఏమైందంటే, స్టేజ్ మీద డిజిఎస్ దినకరన్ గారు బోధిస్తున్నారు. ఓకే, అపోస్టల్ డిజిఎస్ దినకరన్ గారు బోధిస్తుంటే ఒక ఆయన స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఆయన చంప మీద కొట్టేస్తాడన్నమాట. చంప మీద కొట్టేసిన తర్వాత ఇట్లా బాడీ గార్డ్స్ అందరూ వచ్చి ఇలా సైడ్కి నూకి అతన్ని కొట్టనికి పోతారన్నమాట. అయితే డిజిఎస్ దినకరన్ గారు ఆపి వాళ్ళని పక్కకు జరగమన్నారు. వీళ్ళందరూ కోపం వచ్చింది. బాడీ గార్డ్స్ అందరూ అంటున్నారు, ఎందుకయ్యా నిన్ను కొట్టిండు కదా ఆయనను ఎందుకు ఆపమంటున్నావు అంటే, హీ ఓన్లీ టోల్డ్ వన్ థింగ్. యు నో వాట్ హీ టోల్డ్? బికాస్ గాడ్ అలౌడ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ అన్నది. దేవుడు దాన్ని అలౌ చేసిండు కాబట్టి అది నా జీవితంలో జరిగింది. కానీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దాని తర్వాత దేవుడు 1000 అంతల ఘనతగా మార్చిండు. కానీ ఈ ఇన్సిడెంట్ ఎవరో ఒకరు చెప్తే కానీ మనకు తెలియదు. అవునా, డిజిఎస్ దినకరన్ గారిని స్టేజ్ ఎక్కి కొట్టిండా అన్నట్టు మీరు షాక్ అవుతుండొచ్చు ఈరోజు. నేను కూడా అలానే ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు షాక్ అయినా. He told only one thing, God allowed, but he knew that he have to break that. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దాన్ని అక్కడితోని దాన్ని విర్రగొట్టిండు, దాన్ని కాల్చివేసిండు. కాబట్టి స్టేజ్ ఎక్కిన ప్రతిసారి ఎవడో ఒకడు వచ్చి కొట్టలే ఆయన. ఆ కొట్టిన వ్యక్తి కూడా మారి ఉండొచ్చు. సో గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ అలౌ ఫ్యూ థింగ్స్. ఐ అగ్రీ అండ్ ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్. మన జీవితంలో దేవుడు కొన్ని నొప్పులు, కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నటువంటి విషయాలు దేవుడు మన జీవితంలో అలౌ చేస్తాడు. కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్రేక్ ఇట్, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. Cain సింప్లీ బ్రోక్ ద కర్స్ అనమాట. కైను సింపుల్గా దాన్ని అక్కడితో ఆయన అన్నాడు, నా వల్ల కాదయ్యా, నువ్వు ఇంత పెద్ద శాపం నా జీవితంలో వేస్తా అంటున్నావు, నా వల్ల కాదు అంటే వెంటనే ఆ శాపం ఏమైపోయిందో తెలుసా? ఆశీర్వాదంగా మారింది కైనుకి. కైను తల మీద ముద్రపడి ఎవరైతే ఈ వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా శపించాలని ఆలోచించినా కూడా వాడి మీద 7 అంతల శాపం వచ్చేస్తుందంట. వావ్! People think that God cannot spare the people who sin, but actually Cain told, no father, I cannot take this అని చెప్పంగానే వెంటనే దేవుడు దాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చిండు. బికాస్ ఎందుకు కేన్కి ఆశీర్వాదం అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కేనుకి అక్కడ ఎలా బ్రేక్ చేయాలనో అది అర్థమైంది. ఆమేన్. Sometimes, my dear brothers and sisters, we should know how to break the curse. ఆ శాపాన్ని, ఆ కంటిన్యూ అవుతున్న ఆ శాపాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేయాలనో మనం తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ముఖ్యంగా ఉన్నది. ఎప్పుడైతే మరి ఈ శాపం అనే దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయము, when we don't break the curse,
it will be continuing in our lives. And I ask God, how to break these things? How to break these things అంటే డేవిడ్ వాజ్ రన్నింగ్ ఉరికిండు. దావీదు ఉరుకుతూనే ఉన్నాడు. కానీ సౌలుని జయించిన తర్వాత ఒక కీర్తన వాడతాడు. ఆ కీర్తనలో ఉంది సీక్రెట్. అది మనం ఈ రోజు నుంచి ధ్యానించబోతున్నాం. I don't know how many verse I will take, but let us keep meditating as the Spirit of God leads. ఓకే, అందరు తీసుకోండి. 2 సామ్యుయేలు 22వ అధ్యాయం, the Psalms of Thanksgiving. 2 Samuel chapter 22 from verse 1. 2 Samuel 2వ సామువేలు 22వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి ధ్యానిద్దాం. 22వ అధ్యాయము 2వ సామువేలు 22వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి ధ్యానిద్దాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను, అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. 2 Samuel chapter 22 and from verse 1. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord hath delivered him out of the hand of all his enemies, out of the hand of Saul. Hallelujah. ఇక్కడ చూడండి, ఒక కీర్తన వాడుతున్నాడు దావీదు. ఎప్పుడు వాడుతున్నాడు అంటే వెన్ హీ వాజ్ డెలివర్డ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సంపూర్ణంగా విడుదల పడ్డాడు. దేర్ ఆర్ 2 things. Deliverance and delivered is totally different. The deliverance and delivered is totally different. ఓకే, డెలివర్డ్ అన్న మాట మనం ఉపయోగిస్తున్నాం, డెలివరెన్స్ అన్న మాట మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. అంటే ద ప్రాసెస్ one by one, when the enemy is being defeated one by one, this is called deliverance. And a moment will come. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, నీ యొక్క శత్రువుని నువ్వు ఒక్కొక్క బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలామంది నేను ఒకేసారి జయించేస్తా అని అంటున్నారు. వాళ్ళకు ఒక్కటి చెప్తున్నా నేను, దావీదు జీవితంలో తన శత్రువుల్ని ఒక్కొక్క శత్రువుగా జయించిండు. ఒక్కొక్కసారి దావీదు ఏమంటాడు తెలుసా, ఏంది ప్రభా ఇంతమంది శత్రువులు నాకు వ్యతిరేకంగా వస్తున్నారు అని భయపడతాడు దావీదు. దాని తర్వాత అదే దావీదు తన నోటి నుంచి ఇంతమంది శత్రువులు రేజ్ అవుతున్నారు, ఎప్పుడైనా దేవుడు తన కనికరము నాపై చూపించడా అని కూడా ప్రార్థిస్తాడు. David is a man who tasted God like anything. అర్థమవుతుందా ఎవరికన్నా? దావీదు ఏమంటున్నాడంటే, ఇంతమంది శత్రువు రేజ్ అయిపోయినాక దావీదు ఒక సిచ్యువేషన్లో దావీదు ఏమంటున్నాడంటే, ఇప్పుడన్నా దేవుడు నాపై కనికరం ఉంచడా అని అంటున్నాడంట. హల్లెలూయా. When so many people are talking about me, when so many people are insulting me, when so many people are cheating me, when so many people when the enemies are increasing in our family, when the people are seeing us cheap, at least now will not God have mercy upon our family? హల్లెలూయా. ఇప్పుడైనా దేవుడు నా యొక్క సమస్యను చూడడా అంటే, he is using those enemies to attract the vision of God. హల్లెలూయా. నీపై శత్రువుల అధికారం పెద్దగా అవుతున్నట్టు నీకు అనిపిస్తుందా? యు ఆర్ అట్రాక్టింగ్ ద ఐస్ ఆఫ్ గాడ్ టువర్డ్స్ యూ. ఆమేన్. ఎస్. మీకు భారం పెద్దగా అవుతున్నట్టు ఉండొచ్చు, మీకు ఆ పెయిన్ పెద్దగా అవుతున్నట్టు ఉండొచ్చు, మీకు ఆ రోగం ఇంకా తగ్గట్లేదు, ఇంకా పెద్దగా అయిపోయింది, అసలు డాక్టర్లు అనేసారేమో ఏం చేయలేమని. అప్పుడు నువ్వు వాడాల్సిన మాట ఏంటో తెలుసా? ఎప్పుడన్నా నా దేవుడు నాపై కనికరం ఉంచాడా? డాక్టర్లే చేతులు లేపేశారు, ఇప్పుడన్నా దేవుడు నాపై చూడడా అంటున్నాడు దావీదు. హల్లెలూయా. ఉద్యోగం పోయింది, పిల్లల్ని పోషించుకోలేనటువంటి సమస్యలో పడిపోయినావా? ₹1 కూడా లేదా? నువ్వు సేవ్ చేసుకున్నదంతా అయిపోయిందా? అప్పుడు నువ్వు వాడాల్సిన మాట ఏంటో తెలుసా? ఇంత పెద్ద సమస్యలో నేను వచ్చి నిల్చున్నా,
ఇంత పెద్ద భయానక స్థితిలో నేను వచ్చి నించున్నా, ఎదుర్కోలేనటువంటి స్థితిలో నేను నించున్నా. ముంగట చూస్తే ఎర్ర సముద్రం, వెనకల చూస్తే ఫరో సైన్యం. ఇంత భయంకరమైన స్థితిలో నేను ఇరుక్కున్నా అని నువ్వు భయపడుతున్నావా? ఒంటరితనంలో నువ్వు జీవిస్తూ నువ్వు భయపడుతున్నావా? దేవుడు అంటున్నాడు, ఆ ఒంటరితనము దేవుని యొక్క దృష్టిని నీపై అట్రాక్ట్ చేస్తుందంట. హల్లెలూయా. యువర్ లోన్లీనెస్, యువర్ పెయిన్, your worry, your sorrows, everything is attracting the sight of God towards you. Hallelujah. Yes. నీపై ఉన్న బాధలు, నీపై ఉన్న వేదనలు, నీపై ఉన్న శోధనలు ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క దృష్టిని నీపై తిరిగి చూస్తున్నా. My dear friends, it is not the problems are increasing towards you. Today you might be in a pain. You might be in a sickness. Might be that sickness have no solution. Might be that disease have no solution. నువ్వు చూస్తున్నటువంటి ఆ స్థితి మరి దానికి సొల్యూషన్ లేదేమో. ఒక్కటి చెప్తున్నాను నేను, యేసుక్రీస్తు నామంలో. ద పెయిన్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ, ద అన్ఈజీనెస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ, the enemy who is attacking you continuously, God is using those enemies. You have to use those enemies to attract God's sight అంట. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క దృష్టిని నీపై అట్రాక్ట్ చేసుకోనికి, to attract God's sight towards your life, your enemies are used. హల్లెలూయా. అందుకనే మన శత్రువులకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలమ్మా. చాలామంది యూదాస్ గురించి ఆలోచించి భయపడుతూ ఉంటారు, కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, యూదాస్కి కూడా ఒక కాలింగే. యేసుక్రీస్తు ఒక ప్రార్థన చేస్తాడు. ఏంటంటే యోహాను సువార్త 17లో యేసుక్రీస్తు ఏమంటాడంటే, నాకు ఇప్పుడు ఆ మహిమలో వచ్చే సమయం వచ్చింది అంటాడు దేవుడు. హూ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ గాడ్స్ గ్లోరీ టు కమ్ బ్యాక్ అంటే జూడాస్. It's a calling of Judas. It's a calling of Judas. So do not allow the pain to pull you down, but let your enemies and let your pain attract God more in your life. Let your enemies and let your pain use your mouth to prophesy more big things to happen in your life. Hallelujah. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? How many are understanding? The pain and the problem will attract God more in your life. ఇక అర్థమవుతుందా? దేవుణ్ణి ఇంకా అధికంగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట నీ శత్రువులు, నీ యొక్క నొప్పి, నువ్వు వెళ్తున్న నొప్పి. దిస్ ఇస్ హౌ గాడ్ వర్క్స్. Sometimes we might feel that what is this Lord? We are believing on you so much. ఇంత నమ్ముతున్నాం తండ్రి, మాకెందుకు ఈ సమస్య ప్రభా, ఎందుకని అడుగుతామంటే ఎందుకని కూడా అడగొద్దని వాక్యం సెలవిస్తుందయ్యా. ఏం చేయాలనో మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు తండ్రి. ఒక్కటే చెప్తున్నాను, ఓన్లీ వన్ థింగ్, ద ఎనిమీస్, ద పెయిన్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఇస్ అట్రాక్టింగ్ గాడ్ టు సీ యూ. మార్కు సువార్తలో ఒక వ్యక్తి గురించి, అతనికి కళ్ళు కనిపిస్తలేవంట. The multitude of people were around Jesus Christ and Jesus Christ was just walking. ఆ కంటికి కనిపించని వ్యక్తి అరుస్తున్నాడు, దావీదు కుమారుడా నా యందు కనికరించు అని అరుస్తున్నాడు. అప్పుడు పక్కనున్న వాళ్ళే, పిచ్చోన్నవా ఎందుకు కోరుతున్నావు, ఆయన మెసేజ్ వినిపిస్తలే మాకు, ఆయన వింటాడా, ఆయన అంత దూరం ఉంది, నీకు అదృష్టం, ఫెయిత్ పెట్టు, నమ్మకం పెట్టు అంటే ఈయన మళ్ళా అరుస్తాడు, దావీదు కుమారుడా నా యందు కనికరించు. మనుషుల మాటలు పట్టించుకోకుండా అతను కేవలము అతని కళ్ళు కనిపించకపోయినా అతని చెవులు మాత్రము, అతని హృదయంకి మాత్రము ఒక విశ్వాసం ఉంది. యేసుక్రీస్తు ఈ గల్లీలో పోతున్నాడా అంటే లెట్ ద పీపుల్ క్రౌడ్, లెట్ యూ ఫీల్, లెట్ ద పీపుల్ సే దట్ యు ఆర్ ఫార్ ఫ్రమ్ జీసస్ క్రైస్ట్. Jesus Christ was very far from this blind man, but still this blind man is crying, Son of David, have mercy on me. And ఆయన ఏడుస్తున్నాడు.
ఏడ్చినప్పుడు దేవుడు యేసుక్రీస్తు చాలా దూరంగా ఉండే. ఈ క్రౌడ్ అంతా ఆపనికి ట్రై చేసింది. యేసుక్రీస్తు నీ దగ్గర రాడయ్యా, పిచ్చోడువా, గమ్మునుండు, నువ్వు పిచ్చో, ఇది అది అని అన్నాను. ఈయన వినలే. దావీదు కుమారుడా నా యందు కనికరించు. ఎంతమంది జనాలు చెప్పినా వినలే, కానీ ఇతని స్వరము వెళ్ళి యేసుక్రీస్తుని ఆపింది. హల్లెలూయా. His voice stopped Jesus Christ. Jesus Christ stood still like this. Somebody is calling me. Today I am telling you, right, when you shout, Son of David, have mercy on me, Jesus Christ is going to stop and turn back and look at you. Hallelujah. Yes, I am prophesying it in the name of Jesus. నేను చెప్తున్నా, మన దేవుడు, మన తండ్రి అయిన యేసుక్రీస్తు ఈరోజు మన కొరకు ఆగి మన కుటుంబాన్ని తిరిగి చూడబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. నీ నొప్పిని, నీ అవమానాన్ని నువ్వు మళ్ళా తిరిగి చూడబోతున్నావు. దేవుడు తిరిగి చూడబోతున్నాడు. ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ, వాట్ యు వాంట్ మై సన్, వాట్ యు వాంట్ మై డాటర్. యూ విల్ టెల్, ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. గాడ్ విల్ డెలివర్ యూ కంప్లీట్లీ. గాడ్ విల్ గివ్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. God will restore the days which you have lost. God will open the doors. మీ ఇంటి ద్వారాలు తెరిచి పెడతాడు. మినిస్టర్లు వచ్చి నేను విజిట్ చేసిపోతాను. ఇళ్ళలో దిస్ ఇస్ హౌ గాడ్ వాంట్స్ టు ఇంక్రీజ్ యూ. God wants to make you the man of wisdom. నేను జ్ఞానవంతుడిగా చేయాలని దేవుడు అనుకుంటున్నాడు. I can understand the practical life, what you are going through, the pain what you are going through. Sometimes whatever I am preaching, it might give laugh to you. సారా నవ్వినట్టు కొన్నిసార్లు నా జీవితంలో దేవుడు నేను ఇది చేస్తా అంటే నేను కూడా నవ్వినా, కానీ దేవుడు అది చేస్తాడు. మీరు కూడా నవ్వి ఉంటారు. You might have been laughed sometimes. Will God do this to me? Definitely God will do this to us. బైబిల్ అంటుంది ష్యూర్లీ, అంటే పార్షియల్లీగా, ష్యూర్లీ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ షల్ ఫాలో ది ఆల్ ద డేస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఐ విల్ డ్వెల్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. దట్స్ ఇట్. నువ్వు దేవుని యొక్క గృహంలో, అంటే ఈరోజు మన శరీరమే దేవుని యొక్క ఆలయంగా మారింది కాబట్టి అవర్ బాడీ హ్యాస్ బికమ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, అవర్ బాడీ హ్యాస్ బికమ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. టుడే గాడ్ ఈస్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ అస్ ఫర్ ఎవర్ మోర్. హల్లెలూయా. ఆ గిన్నె నిండి పొర్లుతుందా? బాగా గుర్తుపెట్టుకో. ఈజ్ యువర్ కప్ రన్నింగ్ ఓవర్? From today, in the name of Jesus Christ of Nazareth, my dear brothers and sisters in Christ, I am prophesying, your cup will overflow. మీ యొక్క గిన్నె నిండి పొర్లుతుందంట. హల్లెలూయా. your cup will overflow అంట. It will overflow. Your tent will overflow. You will not be the same. చూద్దాం రెండవ వచనం. అండ్ హీ సెడ్, ద లార్డ్ ఈజ్ మై రాక్ అండ్ మై ఫోర్ట్రెస్ అండ్ మై డెలివరర్. హల్లెలూయా. మొదటి మాట ఏంటంటే, ద లార్డ్ ఈజ్ మై రాక్. ఈజ్ మై రాక్. ఒక ఇటుక అంటలే, ఒక కంకర్రాయి అంటలే. హీఈస్ మై రాక్. రాక్ అంటే దాన్ని కొండలాగా పెద్దగా ఉంటుంది చూడండి, దాన్ని రాక్ అంటారు. యూ కెన్ హైడ్ బిహైండ్ ద రాక్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ పుష్ ద రాక్ ఆన్ యువర్ ఎనిమీ, దట్ రాక్ విల్ ట్రాంపుల్ యువర్ ఎనిమీ. ఒక పెద్ద రాయిని నువ్వు ఇలా నీ శత్రువు పైన నూకినావంటే, శత్రువు ఇలా నించుంటాడా, ఒక మనిషి ఇలా నించుంటాడా, ఒక పెద్ద రాయిని నువ్వు నూకినావంటే ఇలా ఆపుతాడా? ఇలా ఆపుతాడా? ఫూ అంటాడా? కరాటే వస్తే, కుంఫు వచ్చిన వాడికి చాతపడి వచ్చినా కూడా ఒక రాయిని నువ్వు నూకినావు అనుకో, పెద్ద బండరాయిని, వాడు ఉరుకుతాడా లేకపోతే చాతపడి చేసి దాన్ని ఆపనికి చూస్తాడా? ఈజ్ అవర్ రాక్. అంటే ఒక్కసారి ఆయన నీ జీవితంలో విడుదలైంది అనుకో, నీ శత్రువులన్నిటిని తొక్కుకుంటా వెళ్ళిపోతాడు. వెన్ యూ సే దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ మై రాక్, వెన్ దే సీ ద రాక్ కమింగ్
upon them, they will run away. Hallelujah. When Jesus Christ comes as a rock in your life, your enemies are going to run away from your life. Hallelujah. నీ జీవితం నుండి నీ శత్రువులు ఉరికిపోనుగాక. నీ ఆఫీస్లో పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు, నీ మినిస్ట్రీలో పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు, నీ వివాహ జీవితంలో నీకు వివాహం కాకుండా నీ కుటుంబస్తులే ఆపుతున్నారేమో, నీకు పిల్లలు పుట్టకుండా నీకు అవమానంగా మాట్లాడుతున్నారేమో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, టుడే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ యువర్ రాక్. అంటే ఏంటో తెలుసా? యేసుక్రీస్తు నీ ముందు వెళ్తున్నాడంట. జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ బిఫోర్ యూ, మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్, అండ్ యాజ్ అ రాక్. హల్లెలూయా. ఆ రాయిలా రోల్ అవ్వడం చూసి, ఒక కొండ మీద నుంచి పెద్ద రాయిలా వస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది? అదే అంటున్నా, ఆ కొండ మీద ఉన్న దేవుడు నుంచి నాకు సహాయం వస్తుంది. హల్లెలూయా. All your enemies are running away. Your debts are running away. Your sickness is running away. Your diseases are running away. The serpent is running away. Everybody on this planet are running away who wanted to be against you, because the rock is rolling against them. Hallelujah. Am I speaking to all the lions in the church? Amen. Yeah. The rock is rolling against your enemy. ఎవరికన్నా శరీరంలో గడ్డలు వచ్చేసినాయా? అది క్యాన్సర్ అని భయపడుతున్నావా? A rock is coming and rolling over the cancer. Hallelujah. చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుందా? డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఇస్ హిట్టింగ్ బిహైండ్ బ్యాక్ పెయినా? అది నువ్వు హార్ట్ అటాక్ అని భయపడుతున్నావా? రాక్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ దట్. నీకు రాత్రిపూట నిద్ర రావట్లేదా? రాక్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ దట్. నీకు ఉద్యోగంలో నేను లేపేస్తా అని అంటున్నారా? ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ. రాక్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ దట్. యు నో, ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ క్రైస్ట్, రాక్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ దట్. Rock is coming against that. A rock is coming against that. In the name of Jesus Christ of Nazareth. నీకు డాక్టర్లు అన్నారా పిల్లలు పుట్టరు అనేసి, రాక్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ దట్. మా బ్రో జెకెలేరే బషాందలరబా. ఐ నాట్ టాకింగ్ టు చర్చ్. ఎస్, రాక్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ యూ. నువ్వు ఇల్లు కట్టుకోలేవు, నువ్వు జీవితాంతం అద్దెల్లులోనే ఉంటావు అని అన్నారా మనుషులు? రాక్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్. Rock is coming against. All the diseases are running away. All the sicknesses are running away. The pains are running away. నువ్వు చదువుకోలేవు అనుకుంటున్నావా? నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోతావు అనుకుంటున్నావా? నీకు ఇంత పర్సంటేజ్ వస్తేనే నువ్వు ఈ ఫలానా విషయానికి సెలెక్ట్ అవుతావు అని అన్నారా? నీకు ఆ ఫలానా పర్సంటేజ్ రాదనుకుంటున్నావా? నీకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాదనుకుంటున్నావా? రాక్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ ఇట్. హల్లెలూయా. అండ్ దట్ రాక్ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్. హల్లెలూయా. కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయంలో క్లియర్గా ఉంటుంది. ద రాక్ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్. మోషేని ఒక రాయిని ఇలా కట్టతో అంటే కట్టతో కొడతాడు. ఆ రాయి యేసుక్రీస్తు అని బైబిల్ క్లియర్గా ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ ద వాటర్ వాస్ గివెన్ టు ఆల్ ద ఇజ్రాయెలైట్స్. హల్లెలూయా. టుడే you are having a rock. That rock is giving you water. Hallelujah. Jesus Christ is a rock, and the water is the Holy Spirit. Hallelujah. He filled the people with the Holy Spirit. Hallelujah. My dear brothers and sisters in Christ, today my God is filling you all with the Holy Spirit. Hallelujah. మీ అందరినీ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపుతున్నాడు ఈరోజు. That rock is coming and filling you with the Holy Spirit. నీ దాహాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాడు. Hallelujah. మీ దాహాన్ని పూర్తి చేస్తున్న రోజు ఈరోజు. హల్లెలూయా. యువర్ థర్స్ట్ విల్ బి క్వెన్చ్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ బైబిల్ ఇస్ టెలింగ్ హియర్. దట్ ఈస్ వాట్ బైబిల్ ఇస్ టెలింగ్ హియర్. రైట్. ద రాక్ ఇస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ యువర్ ఎనిమీ. ఇన్ హిమ్ విల్ ఐ ట్రస్ట్. హల్లెలూయా. నీ శత్రువు ఒక చిన్న చీమలాగా, ఈజ్ లైక్ ఎ స్మాల్ యాంట్, because the rock is rolling against him. Hallelujah. You want to trust on God, or you want to trust on these people? Whom you wanted to trust? నీ క్రెడిట్ కార్డ్కి ఫోన్ చేస్తున్న వాడిని నమ్ముతున్నావా? నీ తప్పుని క్షమించిన యేసుక్రీస్తుని నమ్ముతున్నావా? నువ్వు మళ్ళా నీ బలహీనతని నమ్ముతున్నావా? నువ్వు ఈ పాపంలో మళ్ళా పడిపోతాను అని నమ్ముతున్నావా? లేకపోతే తండ్రి అయిన యేసుక్రీస్తుని నమ్ముతున్నావు? నీకున్న అనారోగ్యం గురించి, ఆర్ యు ట్రస్టింగ్ ద సిక్నెస్ ఇన్ యూ, ఆర్ యు ఆర్ ట్రస్టింగ్ ద రాక్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ ద సిక్నెస్ ఇన్? హౌ మెనీ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్?
How many are understanding? Yes. The salvation of God is coming upon. The salvation of God is coming upon. The enemies are going to be scattered. ఉరుకుతారంట. నేను దర్శనం చూస్తున్నా, ఒక రాయిలా పోవడం నేను దర్శనం చూస్తున్నా. శత్రువులు, మన శత్రువులందరూ కూర్చొని తాండవం ఆడదాం అనుకున్నారేమో. దే వాంటెడ్ టు డాన్స్ ఆన్ అవర్ లైఫ్స్. ఆల్ దోస్ ఎనిమీస్ ఆర్ రన్నింగ్. The devil who wanted to dance on your life, on your career, on your future is running away from your life. The women or the men who are dancing on your life, నీ జీవితంలో కూర్చొని, నీ నెత్తి మీద కూర్చొని డ్యాన్స్ ఆడి వాళ్ళందరూ ఉరికిపోతున్నారు. వాళ్ళు నీ కుటుంబస్తులు ఉండొచ్చు, నీ యొక్క సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఎవరన్నా ఉండొచ్చు. నో మ్యాటర్ హూ ఎవర్ మైట్ బీ దట్, God is going to dance against them. God is going to dance against them. Hallelujah. Right. చూద్దాం. You will dance over your enemies అంట. ఇప్పుడు నా చెవుల పరిశుద్ధాత్మ మాట అంట. God will dance కాదరా, you will dance against your enemy అంటున్నాడు దేవుడు. You will dance against your enemy అంటే ఇన్ని రోజులు సైతానుడు నీ జీవితంలో ఆడుకున్నాడు. He was dancing on your life. You wanted somebody to show concern on you. Somebody should show pity on you. People were dancing on your life through witchcraft, through diseases, through your weaknesses. People were taking advantage. చాలామంది అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. మీ డబ్బుల్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు, నీ యొక్క బలహీనతను అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. ఈ రోజు నుంచి you are going to dance over your enemy. Hallelujah. దేవుడు నీ వైపు చూశాడు అనే దాన్ని ఎలా నేర్పిస్తాడో తెలుసా? నీ శత్రువు జీవితాల ద్వారా. Our God is good. Our God will show. కానీ ఒక్కటే దావీదు ఏమంటాడంటే, నా శత్రువు చనిపోవాలనుకోలే, నా శత్రువు మారాలనుకున్నా అని చెప్తాడు. మీ శత్రువులు మారాలనుకోండి, కానీ వాళ్ళు చనిపోవాలని మాత్రం అనుకోండి. అంటే ఏమంటున్నారు బ్రదర్ అంటే, ఎస్, దెర్ ఇస్ యాంగర్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ రాత్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అపాన్ దెమ్. హల్లెలూయా. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, గాడ్ విల్ టీచ్ యువర్ ఎనిమీ అ లెసన్. గాడ్ విల్ టీచ్ యువర్ ఎనిమీ యువర్ లెసన్. నీ ఫ్యామిలీని స్కాటర్ చేసేసి అసలు ఏం లేకుండా చేశారా? చేతబడి ద్వారా, లేకపోతే అవమానాల ద్వారా ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారా? నీ ఫ్యామిలీని మాట్లాడి నీ గురించి మాట్లాడి పర్సనల్గా నేను హర్ట్ చేశారా? ఒక్కటి చెప్తున్నా, వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు, వాళ్ళు ఈ రోజు దాకా వాళ్ళు ఆడారేమో, ఈ రోజు నుంచి మీ దేవుని యొక్క ముఖ కాంతి మీ మీద వెలుగుతుందట. హల్లెలూయా. హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ టెల్లింగ్ దట్ the face of God will shine upon your face అంట. Wow. I don't know if somebody is listening to the sermon. God's face is shining upon you, my dear friends in Christ. God's glory is going to shine upon you. ఈ రోజు దాకా you have been seeing pain, sickness, diseases. నా సంగతి అయిపోయింది, కథం అయిపోయినావా? ఒక్కటి చెప్తున్నా, దేవుడు చూస్తున్నాడు. గాడ్ హ్యాస్ సీన్, గాడ్ హ్యాస్ అట్రాక్టెడ్. ఇన్ని రోజులు ఇదంతా ఎందుకైందో తెలుసా? నీ జీవితంలో ఒక అవమానము, ఒక వేదన, ఒక పెయిన్, ఒక ఏంది బ్రదర్ ఇది, ఏంది ప్రభు ఇది అని అనుకుంటున్నావు. ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందో తెలుసా? దిస్ ఇస్ టు అట్రాక్ట్ గాడ్. టుడే గాడ్ స్టాప్డ్ అండ్ టర్న్. హి సా యువర్ ఫ్యామిలీ. లైవ్ నువ్వు ఎవరు చూస్తున్నారో నాకు తెలియదు. వెదర్ సంబడి హ్యాస్ షేర్డ్ అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ లైవ్, వెదర్ సంబడి ఈస్ గివింగ్ వాచ్ పార్టీ. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆఫ్టర్ దిస్ లైవ్ సర్మన్. లైవ్ కాకుండా నువ్వు తర్వాత వింటున్నావేమో. ఒక్కటి చెప్తున్నా, నీ చెవుల ఈ మాట పడ్డదా? నువ్వు ఏ డేట్లో వింటున్నావో నాకు తెలియదు, ఏ డేలో వింటున్నావో తెలియదు. నువ్వు పొద్దున్న వింటున్నావో, రాత్రి వింటున్నావో, మధ్యాహ్నం వింటున్నావో, ఐ డోంట్ నో. బట్ వన్ థింగ్ ఐ నో ఇస్ ద మూమెంట్ యూ హర్డ్ దిస్, God has delivered your enemies. God has delivered all your enemies into your hands. Hallelujah. నీ కుటుంబంపై, నీపై ఆటాడిన వాళ్ళందరిపైన
దేవుడు తన యొక్క హౌ యూ విల్ విన్ ఓవర్ యువర్ ఎనిమీస్. చాలామంది మీరు ఇక్కడనే ఆగిపోయి అవునా వాళ్ళు కింద పడడం చూస్తారని అనుకుంటున్నారేమో. లేదు, వాళ్ళక్కడనే ఆగిపోయి నువ్వు పైకి ఎదగడం. దిస్ ఈస్ ద వే గాడ్ షోస్ రాత్ అగేన్స్ట్ దోస్ పీపుల్. వాళ్ళని అక్కడికే ఆపేస్తాడు దేవుడు, ఇంకా ఘోరమైన పరిస్థితులకు పోతారు. కానీ నువ్వు మాత్రం అడుగడుగునా ఎదుగుతావు. ఎందుకు ఎదుగుతావో తెలుసా? బికాస్ గాడ్ స్టాప్డ్. దేవుడు ఆగిండంటే, దేవుడు ఆగి తిరిగి చూసిండంటే అక్కడ అద్భుతం జరగాల్సిందే. హల్లెలూయా. నేను చెప్తున్నా, రేపు జరుగుతుంది, ఈరోజు జరుగుతుంది కదా. ద మూమెంట్ యూ హర్డ్ అంటున్నా నేను. నువ్వు విన్న ఆ క్షణమే నువ్వు విన్న ఆ క్షణమే దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతం చేయబోతుంది. హల్లెలూయా. This is what the God is going to do ultimately. Right. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Hallelujah. ఇప్పుడు చూడండి, దేవుడు నిన్ను విడిపిస్తున్నాడు. He is delivering you completely. It is not some human being who is delivering you. It is ultimately God who is delivering you. It is God who is delivering you. How many are ready to listen from God, that God wants to deliver you no matter whatever you are going through sickness, you are going through disease, you are going through pain, you are going through worry, tension, problem. దేవుడు ఆగిండు, దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని చూసిండు. హల్లెలూయా. God saw you, my dear friends. God saw you. God has seen the pain. God has definitely seen your pain. కోర్టు కేసు ఉందా నీ జీవితంలో? పోలీస్ కేసు ఉందా? ఎవరన్నా అనవసరంగా నీపై కేసేశారా? ఇలానే యోసెఫ్ పైన కేసేశారు, ఏమైంది? ఇలానే దావీదు పైన కేసేశారు, ఏమైంది? యూ డిపెండ్ ఆన్ గాడ్, యూ నీల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్, యూ విల్ హ్యావ్ విక్టరీ. నిన్ను మోసం చేస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ మోసం పోతున్నావా? ఈ రోజు నుంచి నువ్వు మోసపోవు యేసుక్రీస్తు నామములో. హల్లెలూయా. ఎస్, నేను మారతా అని చెప్పి మారలేదా? ఈ రోజు నుంచి మారతావు యేసు నామములో. హల్లెలూయా. ఈ సిగరెట్ వదిలేస్తా, తాగుడు వదిలేస్తా, నేను సాక్ష్యం చెప్తా ఇన్ని రోజులు ఆపినావు నీ సాక్ష్యాన్ని. ఈ రోజు నుంచి నువ్వు సాక్ష్యం చెప్తావు. ఈ రోజు నుంచి ఫ్రమ్ టుడే యువర్ లైఫ్ విల్ గెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. బికాస్ గాడ్ స్టాప్డ్ and he saw your pain, what you are going through. David is telling, he is my God, he is my rock, he is my deliverer. Hallelujah. Yeah. మూడో వచనం చూడండి, ద గాడ్ ఆఫ్ మై రాక్. హల్లెలూయా. ఇక్కడ రాక్ అంటే యేసుక్రీస్తు అని చెప్పిన, ఇక్కడ చూడండి ద గాడ్ ఆఫ్ మై రాక్ అని అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు రాక్. ద గాడ్ ఆఫ్ మై రాక్ అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు. అంటే తండ్రి అయిన దేవుడి గురించి. ద గాడ్ ఆఫ్ మై రాక్, ఇన్ హిమ్ విల్ ఐ ట్రస్ట్. హీ ఈజ్ మై షీల్డ్ and the horn of my salvation, my high tower and my refuge, my savior, thou savest me from violence. Hallelujah. మళ్ళీ చదువుతున్నా చూడండి, మన తండ్రి అయిన దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ తండ్రి అయిన దేవుడిపై విశ్వాసం ఉంచుతున్నావో, ద గాడ్ ఆఫ్ మై రాక్, ఐ విల్ ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్. ఆఫ్టర్ దట్ హీ ఈజ్ మై షీల్డ్. హల్లెలూయా. హీ ఈజ్ మై షీల్డ్ అంట. ఈ షీల్డ్ ఎలాంటి షీల్డ్ తెలుసా? నీకు అసలు దెబ్బ తాకదు. షీల్డ్ అంటే యూజువల్గా నువ్వు కవర్ చేసుకుంటావు, ఇలా నువ్వు ఆపుకుంటావు అనమాట. కానీ ఈ షీల్డ్ ఏంటంటే 24/7 ఈ షీల్డ్ నీ కవర్ ఉంటుంది. అంటే యువర్ ఎనిమీస్ విల్ అటాక్ యూ, బట్ దిస్ షీల్డ్ విల్ కవర్ యూ. యూ డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ యువర్ ఎనిమీస్ ఆర్ అటాకింగ్ యూ. హల్లెలూయా. నీ శత్రువులు నీపై అటాక్ చేస్తున్నారని కూడా నీకు తెలియనట్టుగా నిన్ను కవర్ చేస్తున్నాడంట దేవుడు. నెక్స్ట్, హీ ఈజ్ మై షీల్డ్. దాని తర్వాత and the horn of my salvation. Hallelujah. It's a horn of salvation. నీ మోక్షం యొక్క సింబల్ కొమ్ములు వచ్చినాయా నీకు అని అంటారు. అంటే ద ఎక్స్ట్రా థింగ్, దట్ అట్రాక్టివ్ థింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఇస్ అ హార్న్ ఆఫ్ యువర్ సాల్వేషన్. దేవుడిని అందు నువ్వు గర్వపడవచ్చు అంట. యూ కెన్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ హీ హాస్ గివెన్ యూ సాల్వేషన్ అంట. You can be proud of God that you can have salvation, right? That you have salvation. Okay, next. My high tower and my refuge and my savior, thou savest me
ఫ్రమ్ ద వైలెన్స్. హల్లెలూయా. నా యొక్క హై టవర్, యు ఆర్ మై హై టవర్ అండ్ యు ఆర్ మై రెఫ్యూజ్, యు ఆర్ మై స్ట్రెంగ్త్, యు ఆర్ మై సేవియర్. లాస్ట్ది నాకు బాగా నచ్చింది. దౌ సేవెస్ట్ మీ ఫ్రమ్ ద వైలెన్స్. హల్లెలూయా. టుడే we are in violence, our life is in violence, our career is in violence, our future is in violence. God will save us from that. Hallelujah. Today my dear brothers and sisters in Christ, no matter whatever you are facing through, whatever situation you are going through, you are going to overcome the violence in your life in Jesus Christ's name. Amen. Yes. Okay, now I wanted to pray. చూడండి, ఎప్పుడైతే వాగ్దానం దేవుడు ఇచ్చిండో మనకి, ఆ వాగ్దానం పట్టుకొని మనం వెంటనే ప్రార్థన చేసామంటే దానికి బలము గట్టిగా ఉంటుంది. ఒక వాగ్దానం ఈరోజు దేవుడు మనకి ఏం చెప్పిండంటే, సీయింగ్ దట్ రాక్, దట్ ఈస్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్, వెన్ హీ గోస్ బిఫోర్ యూ, యువర్ ఎనిమీస్ విల్ రన్ స్కాటరింగ్ అంట. లెట్ ద రాక్ గో బిఫోర్ యూ అండ్ లెట్ యువర్ ఎనిమీస్ గెట్ స్కాటర్డ్ ఫ్రమ్ టుడే. ఓకే, లెట్ us pray. అందరూ కూడా ప్రార్థించుకుందాం. ఓకే, లెట్ us క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అండ్ లెట్ us pray. ఫాదర్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నాజరేత్, మహోన్నతుడ, పరిశుద్ధుడ, గొప్ప దేవ, ఆశ్చర్యకారం చేసే దేవా, నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు యేసయ్యా. అవును రాజా, ఇక్కడ 2-3 నీ నామంలో ఏకమై ఉన్నారో తండ్రి, అక్కడ నీవు నివసించినందుకు వందనాలయ్యా. ఈరోజు చూస్తున్న గృహాలకి స్వస్థత కావాలేమో తండ్రి, వాళ్ళకి వివాహం జరగలేదేమో తండ్రి, వాళ్ళ బలహీనతలో ఉన్నారేమో తండ్రి, వాళ్ళు వీక్నెస్లో ఉన్నారేమో తండ్రి, వాళ్ళు కన్నీళ్లతో ఉన్నారేమో తండ్రి, వాళ్ళు ఏదో ఒక్క విషయంపై వాళ్ళు ప్రార్థిస్తుండ చేసే. మైట్ బి దేర్ హార్ట్ ఇస్ బర్డెన్ మై ఫాదర్ లార్డ్, మైట్ బి దే ఆర్ ఇన్ పెయిన్, they are in complete burden, my Father Lord. Today the God of salvation will come, Lord Jesus. Touch them, Lord. Deliver them, my Father Lord. Touch their hearts, my Father Lord. Remove the heaviness from them, my Father God Jesus. Lord, take them close, my Father Lord. Take them close to you, my Father Lord. They need you, my Father Lord. That family is in need of you, my Father Lord. Forgive them for all the mistakes, Lord. Lord, today we shout, Son of David, have mercy on our family. Have mercy on us. అని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏడుస్తావు సోదరి సోదరుడు, దైవ ప్రజలారా, when you cry, I want everybody to cry. I want everybody to tell, Son of David, have mercy on us. Let our enemies get scattered. The rock, the God of my rock is my trust, is my shield, is my salvation. He will deliver me from the violence. All the violence which I am going through, Lord, you will deliver us, my Father God. You will deliver us, my Father God. You will go before us, Lord, and make all the crooked places straight, my Father. You, Lord, you have moved with the compassion, my Father, over all the families. అయ్యా, మీరు జాలి, దయ, కనికరం ప్రతి ఒక్క కుటుంబంపై ఉంచినందుకు వందనాలు తండ్రి. మీరు మా కుటుంబాన్ని తిరిగి చూసినందుకు వందనాలయ్యా. మీరు యెహోవా చూచువాడు అనేది అద్భుతం తర్వాతనే చెప్తాం తండ్రి. కాబట్టి మా జీవితంలో అద్భుతం జరిగిందని మరలా విశ్వసిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. ఓకే, ఆ ఫ్యూ అనౌన్స్మెంట్స్ నా. రేపు మీకు అఫీషియల్గా నేను అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే సెకండ్ సాటర్డే మనకి మీటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, అందులో డౌట్ లేదు. సెకండ్ సాటర్డే 10 o'clock, 13th ఐ థింక్ సాటర్డే మనదే ఫస్ట్ మీటింగ్. ఓకే, బిఫోర్ సండే వీఆర్ గెటింగ్ సెకండ్ సాటర్డే. కానీ కొన్ని రూల్స్ మీకు ఇవ్వబడుతుంది రేపు. ఓకే, అది నేను మాట్లాడి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు చెప్పొచ్చు. టుమారో ఐ విల్ బి మీటింగ్ అండ్ ఐ విల్ బి లెటింగ్ యూ నో లైక్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్. మీరు కంపల్సరీ మాస్క్ వేసుకోవాలా, శానిటైజ్ చేసుకోవాలా, అండ్ ఆ రూమ్ కూడా శానిటైజ్ చేసి పెట్టాలా. ఇట్లా రకరకాలుగా మన హాల్ అందరికీ తెలుసు కదా. అవర్ ప్రేయర్ ఇస్ ఇన్ ఆమ్స్ట్రీ బిల్డింగ్, 4th floor ఆమ్స్ట్రీ బిల్డింగ్లో మన ప్రేయర్స్ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అక్కడ మరి ఆ హాల్ మొత్తం శానిటైజ్ చేయాలా. సో ఇలా రకరకాలుగా దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ టు బి సెటిల్ డౌన్. సో టుమారో ఐ విల్ అఫీషియల్లీ గివ్ యూ ఆల్ ద అనౌన్స్మెంట్స్. ఓకే, I will officially give you all the announcements, and don't worry, don't get tense. Our church is starting. Okay, చెప్పండి, ఎవరన్నా కుటుంబాలు బాధతో ఉన్నారా, వాళ్ళ వేదనతో ఉన్నారా, వాళ్ళకి విడుదల కావాలని మీకు అనిపిస్తున్నారా? చూడండి, విత్తనం మాత్రం నాటడం మీ పని. ఓకే, మీరు ఒక్క మాట చెప్పండి, మీరు చర్చికి రండి అని చెప్పండి, అంతే. వేరేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. యు టెల్ దమ్
We are not changing religion, we are not doing anything. We are telling them we wanted to spread the love of Jesus Christ. Amen. We wanted to tell that don't worry, Jesus Christ is there to help you అని. కాబట్టి you invite them to church, help them టు నో మోర్ అబౌట్ క్రైస్ట్. ఒకే మాట చెప్పండి, మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకండి. ఏంటంటే మీరు చెప్పండి ఇలా సంఘానికి రండి అని చెప్పండి. సో టైమింగ్స్ అయితే యాజ్ యూజువల్ సండేస్ వచ్చేసి మనకు 3 o'clock ఉంటుంది, అండ్ సాటర్డేస్ సెకండ్ సాటర్డే వచ్చేసి మనకు 10:30కి ఆర్ 10:30కి మనకు సర్వీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వీ వాంటెడ్ few people to help us in the ministry. కాబట్టి అది కూడా చూద్దాం, బికాజ్ I have faith that the church is going to expand after this lockdown. Amen. Yes, the church is going to expand అన్న విశ్వాసం నాలో ఉంది. కాబట్టి మీరు ఒక 10 మందిని తీసుకొని వస్తారు, మీ ద్వారా దేవుడు 10 మందిని రక్షిస్తాడు అన్న విశ్వాసం నాలో ఉంది. కాబట్టి నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ ద కంప్లీట్ రూల్స్ అండ్ కంప్లీట్ అనౌన్స్మెంట్స్. కాబట్టి యూ క్యాన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో దీని తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ ఫ్యూ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్.